नाराए तकबीर, बुलंद आवाज के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मियां साहब क़िबला, नाराए वीर, नाराए रिसालत, सुज़ादाए हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहद, नाराए रिसालत, शहज़ादा हुजूर ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद मियां साहब क़िबला, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। एक ही हस्ती है जिसका नाम सैयद आली साहब क़िबला है। उनकी शहजादे और आपकी आंखों के सामने मौजूद है और उन्होंने वो दीन का काम किया। आज पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया कि नक्का की सरजमीन के ऊपर इस घर के एक सेन में अयूब खान साहब के सेन के घर के सेन के अंदर एक ऐसा जलवा नजर आया। मेरी तरफ तवज्जो, उधर भी ध्यान रखें, उधर भी ज़ियारत करते रहे। एक ऐसा जलवा नजर आया जिस जलवे का नाम हजरत मियां है। सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद मियां है। और जलवा क्या है? वो जलवा हुजूर सैयद मोहम्मद आली साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंदे अर्जमंद है, जो उनकी सूरत में आप अपनी माथे की निगाह से देख रहे हो। जिस्म से वो ज़ीशान गया, सादगी माशे रहमत का कलमदान गया, सादगी मोशिए रहमत का कलमदान गया। मैं मुफ्ती मुश्ताक साहब ने जहां से शुरू किया था वहीं से उनको मैं ये कहता हूं कि आप अपना बयान जारी रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। की जितनी भी चीनी माफ फरमाए और हम सबको सैयद साहब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा तेरे महबूब के नाम से तेरे महबूबों के महबूब अहले बैत अतार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर सैयदना मखदूम साबिर कलियरी, सैयदना आला हज़रत सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर सैयदना ताजुल इस्लाम शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ साहब और जुमला औलियाए कश्मीर बुज़ुर्गों की तरफ से ये रखता हूँ मौला
اس کو مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول اس میں تعمیر ہو اور مدرسہ بھی یہاں پر اعلیٰ تعمیر ہو، اس میں تو برکتیں عطا فرما، اس کی تعمیر میں، ترقی میں اور اس کے تمام معاملات میں تو آسانیاں عطا فرما دے، اور ان مشکلات میں ان کو حاجی صاحب کو کامیابی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو ہے حاجی ایوب خان صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور آس پاس کے تمام لوگ، تمام گاؤں، چاہے نکا ہو، نکا ناڑ ہو، بھٹا دوڑیاں ہو، منجیاڑی ہو، سنگیوٹ ہو، اس ایریے کے تمام لوگوں نے آج یہاں شرکت کی۔ اور یہ معمول رہا ہمیشہ، جب بھی سید عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آیا کرتے تھے تو سال میں ایک بار صرف نبی کانفرنس کا پروگرام یہاں ہوا کرتا تھا۔ اس پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ایوب خان صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ان کے صاحبزادے سید محمد میاں صاحب جو ہے وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے، اور ایک بہت اچھا کانفرنس کا ماحول بنا، اور جس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور آپسی بھائی چارے اور ملک کو جوڑنے کے حساب سے اور نوجوانوں کو ڈرگ سے دور رہنے کے لیے ایک میسج بھی دیا گیا۔ ایک اچھا پروگرام ہوا، ہم مبارکباد دیتے ہیں سارے ایریے کے لوگوں کو، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو نوجوان طبقہ تھا، جو بزرگ تھے، انہوں نے شانہ بشانہ اس میں شامل ہوئے اور اپنا ایک میسج سب کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اور کسی بھی عبادت کی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور سرکار کا عشق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم جب چلیں گے تو اس ملک کے اندر محبت بھی پھیلے گی، اس ملک کے اندر بھائی چارہ بھی پھیلے گا، اور اس ملک کے اندر میں ڈرگز سے دور رہنے کی پرمپرا بھی ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو اس سٹیج سے یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے بھی سپاہی بن کر رہے ہیں، اور ہم کیونکہ یہ بارڈر ایریا کے ایریا ہے ہونے کے ناطے ہم پر طرح طرح کے وار ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں ہم سب کو سید محمد میاں صاحب کے ساتھ میں چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج میں 9 جون 2024 میں یہاں پر حاجی ایوب صاحب اور یہ نکا مجاڑی کے معزز غیور مسلمانوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا، جو بہت کامیاب رہا۔ میں نے بھی شرکت کی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور کی اس محبت، عشق رسالت دلوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ لوگ تعلیم کو عام کریں۔ آج ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہالت کا دورہ ہے، ہر جگہ جہالت بڑھی ہوئی ہے، اور جب جہالت سے لوگ اٹھ کر علم کی روشنی میں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو، جو ہو سکے انگلش، ہندی اور تمام تعلیم کو عام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
मजहब की भी तालीम जरूर होना चाहिए, दीन की समझ होना चाहिए हमारे बच्चों बच्चियों को, तभी लोग तारीकी से ऊपर उठेंगे और इल्म की रोशनी उनको हासिल होगी। मैंने इस बात पे मेंढर के और पूंछ के और हजरत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे भी मैंने ये पैगाम लोगों को दिया कि लोग अपने मदरसे में भी ऐसा सिलेबस रखें कि जिसमें हमारे नौनिहालों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम मिले, और दुनियावी तालीम के साथ दीन की और दीन के साथ दुनियावी तालीम, इसकी आज सख्त जरूरत है। आज यहाँ पर भी मैंने और हमारे भाई डॉक्टर शहजाद मलिक साहब, जिन्होंने मेंढर से भी ये इनका बहुत बड़ा असर और रसूख है और यहाँ के ये खास और मुअज़्ज़िज़ीन में से और यहाँ के लीडरों में भी इनका शुमार होता है, और पूंछ की ये मायानाज शख्सियत है। इन्होंने साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह में इस साल उर्स की तमाम तकरीबात में अहम रोल इन्होंने अदा किया, इनकी टीम ने। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और पहली बार वहाँ का शानदार उर्स इनके ज़ेरे निगरानी, ये वाइस चांसलर आगरा के अंदर रह चुके हैं, साई यूनिवर्सिटी के अंदर, साईनाथ यूनिवर्सिटी में, और मेरे वालिद माजिद के मुरीद बावफा रहे, और ये मेरे साथ भी इनकी हमदर्दी और ये साथ में चलना, मैं इनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको दोनों जहान की रहमतों से माला माल फरमाए और मेंढर के लिए इनको बिलखुसूस मुंतखब फरमा। तो इनकी ज़ेर क़यादत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत आला पैमाने पर मुनक्किद हुआ, और मैं वहाँ के ट्रस्टी बिलखुसूस हजरत रशीद भट्ट साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और डॉक्टर साहब और इनकी सारी टीम इंतजामिया को। अल्लाह ताला इनको और हमारे हाजी अय्यूब साहब को अपनी रहमतों से माला माल फरमाए और हमें अपने करम से फैज़याब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।